केंद्र सरकार की धौन च बहुत बड़ा सरिया अड़िया होया, हंकार करती है। इदू पहला भी जिन्ने कानून लागू किए उन्होंने धक्के नाल ही उहदा जिहड़ा विरोध है उहनूं दब्बिया, भावें वो CAA दा होवे, भावें GST होवे, भावें नोटबंदी होवे। सो इस बार उन्हां दा जिहड़ा पाला पिया वो अन्नदाते नाल पिया। सो सरकार जिहड़ी है वो उन्होंने झुकना चाहिए। लोगों की बनाई हुई सरकार है, लोगों के रोह अगे झुकना चाहिए तो कानून तीनों वापस लैके MSP का कानून जो लागू होना चाहिए। पहली गल तो अकाली दल तो विधान सभा भेजने नहीं चाहिए, लोगों को दिलों चो सस्पेंड कर देना चाहिए। वो एवें सारे पवाड़े तो उन्होंने पवाए हुए हैं। आप पार्टी प्रधान ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ संसद मैंबर भगवंत मान ने पिंड कोट भाई च जनसभा ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਮੇਲਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। भगवंत मान ने प्रशांत किशोर ते तंज कसदियां कहा कि कांग्रेस भावें प्रशांत की जगह ते ओबामा का नीति घाड़ा लै आवे पर अपने खर्चे ते लियावे। 1 साल पहला इस तरह कैबिनेट रैंक ते दे के होर सहूलतां ते आम लोगों के पैसे की लुट क्यों की जा रही है। 21 मार्च ਨੂੰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ बहुत ਵੱਡਾ किसान महासम्मेलन कर रहे हैं, जिहदे विच दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी पहुँच रहे हैं उचेचे तौर पर। किसानों के अंदोलन नूं होर बल देण लई, किसानों के इस अंदोलन नूं होर ताकत देण लई असीं लखां लोकां दा उत्थे इकट्ठ करना। उस सिलसिले च अज इधर गिद्दड़वाहे दे कोट भाई मल्लण, उधरों जैतों के कोटकपूरे के फरीदकोट के पिंडां दा दौरा कर रहे हैं। और जिस किस्म का जिहड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप मुहारे चल के लोग आ रहे हैं, क्योंकि इन्हां लोकां दा बहुत वड्डा दर्द है कि इन्हां दीयां ज़मीनां जिहड़ियां ओह पूंजीपतियां दे हवाले कीते जानी कानूनां राहीं जाणगियां। तो इस करके कोई भी हीला ये नहीं छड्डना चाहणगे कि जिहदे नाल ज़मीनां बचाउण वास्ते एफर्ट ना होवे। आम आदमी पार्टी पहले दिनों जदों तो 5 जून तो ऑर्डीनेंस आया, संसद तो लैके विधान सभा तो लैके सड़क तक असीं साथ दे रहे हैं। MP बाद च, कलाकार बाद च, पहला किसान हाँ, क्योंकि जो जम्मे सी विरसे दे विच आशर ट्रैक्टर, हल पंजालियां, तवियां सुहागे मिले सी। सो असी इस जन अंदोलन का साथ देवांगे, क्योंकि कल्ले किसानां दा अंदोलन नहीं, लगभग पंजाब जिहड़ा एग्रेरीयन स्टेट है तो लगभग 99% जिहड़े कित्ते ने होर भी शहरां दे कस्बिਆਂ ਦੇ ਉਹ भी खेती नाल जुड़े हुए हैं किते ना किते। देखो केंद्र सरकार की धौन च बहुत बड़ा सरिया अड़िया होया, हंकार करती है। इदू पहला भी जिन्ने कानून लागू किए उन्होंने धक्के नाल ही उहदा जिहड़ा विरोध है उहनूं दब्बिया, भावें वो CAA दा होवे, भावें GST होवे, भावें नोटबंदी होवे। सो इस बार उन्हां दा जिहड़ा पाला पिया वो अन्नदाते नाल पिया। ते दुख की गल ये है कि अन्नदाते नूं ओह देश द्रोही कह रहे हैं। उस अन्नदाते नूं अतवादी कहा जा रहा है, जिहड़ा आपदी ज़मीन च चिड़ियां, कबूतरां, तोतियां वास्ते भी दाने छड़ दिंदा है कि इन्हां दा रिजक भी मैं ही देना है। सो उस अन्नदाते नूं देशद्रोही कहा जा रहा है, जिहदे पुत्त भतीजे अज बार्डर ते चीन दे ते पाकिस्तान दे ते हिक्कां डाही खड़े ने, देश की राखी कर रहे हैं। सो सरकार जिहड़ी है ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਹਲੇ ਸਾਡੇ ਗੱਪ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਉਹ ਲੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਲਿਆਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, जे ये अंदोलन सफल होगा ताइयों तुसीं वोटां वाटां दे कोई नेड़े लगोगे ना। जे लोग ही ना रहे काहदे MP काहदे MLA। सो इस करके लोकां दे खर्चे ते प्रशांत किशोर नूं लियाउणा गलत है। हाँ, भावें तुसीं ओबामे दा नीति घाड़ा ले आओ, कांग्रेस लियावे, पर ये थोड़ी है कि उन्होंने कैबिनेट रैंक दे के, उन्होंने घर दे के, उन्होंने क्लर्क दे के, उन्होंने स्टाफ दे के, उन्होंने गड्डियां दे के ते कहोगे तुसीं ये सिर्फ कैप्टन का काम करूगा या सरकार का काम करूगा। बाहरों लिया के तुसीं सरकार के काम नूं किवें चला सकदे हो। सो इस करके
ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਲਾ ਲਓ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੇ 2500 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 51000 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦਾ ਲਾ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਵਾੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਜੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 4 5 ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ MLA ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੌਦੀਪ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਡਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਲਪ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੇ। ਸਾਡੇ MP ਨੇ ਉੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਉਹ ਭਾਈ ਪਾਸੇ ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਕੈਨੇਡਾ TV ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੋਨੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।